On behalf of all of you, I take it as my pleasure and privilege to have launched Webfold X Technologies. It's a custom to say a few things about the company and about the founders and praise them and then also seek support. I'm not going to do any of that for a simple reason that I know nothing about this company, honestly, except that I know that they're going to do all these services. So these are the things that these people are going to do. So I know that if they can do so much, it will be so much of a thing. Web design, everybody does. But then if they can deliver the entire package, it can transform the business. And I also know that I know these people very personally, especially Shaz. I have known him for many years now. And I know his capacities. And then if he says that he'll do it, he'll do it. So what I'll do instead is that I'll talk very generally about the whole of e-commerce package itself. So first and foremost, to understand e-commerce, what is commerce? What is business? Business, udyoga, atho vyapara, andre enu anta. So for every business, there has to be a product or a service or a consultancy or a knowledge. This is on one side. There is a businessman who's got an idea, who's got some product. Either it is his own manufacturing or it is a sales product. He buys from somebody else and sells it. This is on one side. On the other side, there is a market. And he will have a need for the product. Now, how you bring the product to the market is what is called as marketing. It begins with creating an awareness, which is marketing. You build a brand, and then you do a sales. So, once product marketing ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. So you will have a business, what we call as that business transaction happens, and in the transactions goods and money will exchange. Goods ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, exchange ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you require a back office. So business very simply is nothing but a businessman with a product or a service. On the other side is a market with customers. And in between a link, which is marketing or sales, and a back office to manage the entire delivery, the finance, the accounting, and how do you reinvest, blah, blah, all that. So let's take an example of a simple business, a taxi service. How do you provide a taxi service? And I picked up this business. Let me tell you a small anecdote before that. I come from Surathkal Engineering College, NITK, and I'm a 1980 batch. Till about 2010, I was considered to be a very successful businessman. An engineering college, normally, all the boys and girls, they go for jobs. Very few people go for business. Even if you make a small success, you're considered a very success. And incidentally, by 2010, by the normal norms, we were a successful business, 150 crores turnover. So every function, every annual get-together, or the global meet, they would call us a successful businessman. And today, if you notice, from 2010, now what happens, the NITK children, their business is in the range of, the smallest is 5,000 crores, and the bigger one are at 35,000 crores. I'm talking about delivery in Delhi. So this is the kind of business that people are. Today, nobody calls me a successful businessman there. But those days, they used to call. And in 2011-12, there was a global meet, and I was on the panel on the stage. And young guys, people who are coming out of the college were presenting ideas, new ideas. And one of the ideas was called Taxi for Sure. You heard of this company, right? Which merged with Ola after that. Taxi for Sure was by two young, outgoing students, Radhakrishna Prameyan and Raghunandan. These boys came and made a presentation, and they were raising 5 crores. They wanted 5 crores. And I was completely surprised that these two boys, they may not know what is taxi, and they come from an educated family. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋದು. 5 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಡ್ರೈವ್ ಯು ಅಂತ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಡ್ರೈವ್ ಯು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಇವಾಗ 500 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂತ ಕಂಪನಿ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, మరి ನೀನು ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ. 2 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು 2 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಹಾಕೋದು. ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಏನಾಯಿತು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ. ವ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು 20-25 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಸಾಕ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಇಸಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಅವರು ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ರು 25 ಇದ್ದನ್ನು 35 ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಸಾಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೊಂದು 30 ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ IT ಕಂಪನಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 25 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 25 ಗಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ 100 ಗಾಡಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 100 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇರು ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದು ಯಾರು ಮೇರು ಅಂತ. ಅದುವರೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮೇರು ಅನ್ನೋ ಈ ಕಂಪನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? 1500 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರು. 1500 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 3ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂದರೆ ನೀರಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ. ಹೊಸಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವೊಂದು ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮೇರು. ಆಮೇಲೆ KSTCದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ 1500 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ 1500 ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, 24 ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜನ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು, ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವರದ್ದೇ ಲೋನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 100 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಅವರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಎಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಓಲಾ ಉಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಉಬರ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 25-26 ವರ್ಷದವ. ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇರೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದು, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ಈ ಕಡೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟು, ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಅವನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿನಗೆ ಆವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಿನ್ನ ಖರ್ಚು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಆಟೋಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಆ ವೆಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತಂದರೆ ಅವನೇನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದವ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಜನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ 20% ಕಮಿಷನ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದಂತ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ,
ಇರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 15 ಜನ ಸರ್ವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಪನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್. ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಉಬರಿದ್ದು? ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳಿ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲೋ. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು? ಓಲಾದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2021 ಓಲಾದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆವಾಗ 50,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಈಗ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ವೇರೇಸ್ ಅವರದ್ದು ಉಬ್ಬರಿದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇವಾಗ 1,56,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಸ್ಟಮರಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ನೀವಿವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿದ್ದು, ನಾನು ಇಸಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 150 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರ ನಾಲೆಜ್, ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಆ ನೀರಜ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಮೇರು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಇಸಾಕಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡೋದು. ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೇರು ಅಥವಾ ಉಬರ್ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರೇ ಸಿಗೋದು. ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ ಸಂಬಳ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತನ್ನಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಡ, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ಕಮಿಷನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಆತ ಕೊಡುವ ಕಮಿಷನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ರೈವರ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವನು ಇದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, 3 ಇದ್ದರೆ 4ಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು, 4 ಇದ್ದರೆ 5. ಯಾರು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದಾನಾ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನಾ, ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಂದಾಗ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂದಿಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮದು ಏನಿಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಈ ಸೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. 20% ಕೂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 1,56,00,000 20% ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಇಸಾಕ್ನಷ್ಟು ನಾಲೆಜು ಇಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಒಂದು ವೆಬ್ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟರ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟರ್. ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಬ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗಾರೆದ್ದು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬ್ರಿಕ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. So what happens when you move to a digital world? Let us see. This is exactly what Swiggy did. This is exactly what Zomato did. What would we do when we do a restaurant today? If we want to do a food business, we all go and start. We will start a restaurant, excellent restaurant, one kind of menu, Indian, Chinese, Italian, whatever. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರುವಷ್ಟು ಜನ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಈಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ನಾವೇನಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಪಾಪ ಹಸಿದು ಕೂತ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಉಬರ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ IPO ಹೋಗುವಾಗ 56,000 ಕೋಟಿ, IPO ಆಗಿ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 90,000 ಕೋಟಿ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ITC ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಓವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಏನು, ಒಂದು 10,000 ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ಅದು ಬೈಕ್ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಆ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ ಬೈಕ್. ಹೋಟೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಹೀಗೆ ಶುರುವಿಗೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. We think that we have got a dream which is there. My business is somewhere here. I can't reach the dream. The commonest thing that we do is that we change our business. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತರಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಫಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಫಿಶ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, you don't have to do a different business. You've got to do the same business in a different way. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. Which means that how you do it is that from the real world, you put your business in a virtual world. What happens when you put your real world into a digital world is that look at your visibility. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ? ನೀವೊಂದು 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Whereas when you go on the virtual world, a web world, the world is your market. The entire world is your market. How many people you will be able to draw to your site is very important. ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ವ? ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿ ಅವರು ಪರೋಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೇಮ್ ಇಸಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಜನರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಸಿದು ನಿಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಾವಿರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಅನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಿಂತ್ರಾ, ಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಮೆಝಾನಿಗೆ ಏನು ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವರದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಉಬರ್ ಅವ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಲೆಕ್ಕ ಬರಿಬೇಕು, ಜನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸು ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಸಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ವಾನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಾಗ
ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. The biggest thing is that look at your contribution to the society, look at your contribution to the country. Today, ಒಂದು ಊಬರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಊಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. US ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ನೀವು ಊಬರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಊಬರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು $2,000 ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೌ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದನೇದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಐ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ? ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಬಿಗ್, then from the real world you move to the virtual world. You got to trust that this is possible. From real world I can move to the virtual world, I can move to the digital world, and there are unlimited possibilities. You got to trust that. Then you got to know a little bit more about the digital world. Then start simple. Start with probably just a website. Start with a bit of social media marketing. Make it a little more interactive. Put your products there. Going forward, and you go to the e-commerce platform. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಸ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ. ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. Isaac took 2 generations, whereas rest of the people, Uber started in 2010. By 2019, he had touched 1 lakh crore turnover in 9 years. Today, we know what can happen in the business. It takes time, but it releases your time after that. Initially, if you start putting it, where does it go? You start with a simple web design, make it interactive, build it step by step, and then it can happen. So my question that I asked is that, can you do it? Can all of us do it? Can WebEx deliver this service to us? Honestly, I do not know. This is my challenge to all of you. All you got to do is that trust that it is possible, and you got to think simple and move whatever little amount of your business from real world to the virtual world, digital world. Build it slowly, step by step, and inshallah things would happen. All I can tell, on one side they say that these are the service we offer, on the other side there are capabilities. Now between the capabilities and service, there are many things to fill. It is for Shaz to fill. It is for you guys to draw this from him if you really want to do it. And then I don't say that you start with only Shaz. You can start with anyone. But then starting with the Shaz may help you, because he's got the whole stack of business. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ e-commerceವರೆಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ is that India is developing at a tremendous pace. Whether we like the government, whether we like the ministers, irrespective of that, India is growing at a tremendous speed, and it is high time that we as a community, we as business people, grow up and catch up with the bewildering rapidity at which India is growing. And if we don't do that, we will be left behind. And by doing that, not only will build a great future for us, our children, not just that, but also you will be contributing big to the society and to the Indian economy. All I'll do is that pray for all of you that inshallah may this happen soon, and may WebEx have a hand in taking each one of your business to that level where you originally have aimed. And in your own lifetime, may this business happen. And thank you so much for giving me this opportunity.